Hello students, good morning. This is our first lecture. The title of paper is Corporate Accounting 1. Myself, Dr. Megha Badve, working since last 20 years in this college. Okay. My qualification is MCom, MPhil, SET, NET and PhD. Okay. So, first we will discuss about the accounting and then we will discuss about our syllabus. So in 11th and 12th the title of the paper was, you remember or not, bookkeeping and accountancy, and in FY you learn financial accounting, and in this year means SY BCom the title of the paper is Corporate Accounting 1, and in next second term the title of the paper will be Corporate Accounting paper number 2. Okay. In TY the title of the paper will be Advanced Accounting. Okay. So in this year you will study corporate accounting. So what is the syllabus? I will send you the syllabus. So first unit is, or first we will discuss the objective of this subject, learning objective. So you must know and make aware about the Indian accounting standard. तुम्हाला इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड माहिती झाले पाहिजेत. So the first unit is related with accounting standard. Then second, to develop awareness about corporate accounting with the provisions of Companies Act and accounting as per Indian accounting standards. Then to introduce about the meaning and concept of holding and subsidiary companies. Also to aware about its accounting procedure. And last, to know the various methods of valuation of shares. It means there are 4 units in your syllabus. What are that 4 units? So, first unit is related with accounting standards in India. You already learned accounting standards in FY BCom. So, what are the numbers you learned in FY BCom? So, you learned AS1 means accounting standard 1. What is the title of accounting standard 1? AS1, that is disclosure accounting. Then you learned AS2, that is valuation of inventories. Then AS4, what is the title of AS4? Contingencies and events occurring after the balance sheet date. Then AS6 now cancelled, depreciation accounting. AS7 construction contract. AS9 revenue recognition, and AS10 accounting for fixed asset. हे सगळे अकाउंटिंग स्टँडर्ड तुम्ही FY ला असताना शिकलेले आहात. इन दिस इयर you will be studied the accounting standard or AS number 5, AS6, AS10, AS14 and AS21. So thorough study. Numerical problems are there. So you will study the accounting standard, meaning, concept, applicability, objective, scope, disclosure policy of accounting standard. हे 4 accounting standard आहेत which you will study in this semester. Okay. Then second unit is related with company final accounts. थोडासा क्लिष्ट आणि लेंदी टॉपिक आहे हा, कंपनी फायनल अकाउंट्स. फायनल अकाउंट तुम्ही 11th and 12th ला पण शिकलेला आहात. FY ला पण तुम्हाला फायनल अकाउंट होतं. But in this year you will be studied the final accounts related with company, and you have to prepare the balance sheet and profit and loss according to the format of Companies Act.
कंपनीच्या ॲक्टप्रमाणे तुम्हाला त्याचा फॉर्मॅट बनवायचा आहे. सो फॉर्म्स अँड कंटेंट्स ॲज पर प्रोव्हिजन ऑफ कंपनीज ॲक्ट 2013. शेड्यूल्स आहेत, फॉर्मॅट आहे, मी तुम्हाला सगळं सेंड करणार आहे आणि शिकवणार आहे. ओके. देन प्रिपरेशन ऑफ इन्कम स्टेटमेंट. आत्तापर्यंत तुम्ही काय शिकलं होतं? प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. इन्स्टेड ऑफ दॅट यू विल स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ इन्कम स्टेटमेंट. आणि या इन्कम स्टेटमेंटचा पण फॉर्मॅट आहे जो तुम्हाला अकॉर्डिंग टू फॉर्मॅट प्रिपेअर करायचं आहे. आणि लास्ट पार्ट आहे प्रिपरेशन ऑफ बॅलन्स शीट. आणि बॅलन्स शीट काय झाली पाहिजे? टॅली झाली पाहिजे. आणि ही बॅलन्स शीट अकॉर्डिंग टू फॉर्मॅटनुसारच काय करायची आहे? प्रिपेअर करायची आहे. सो कंपनी फायनल अकाउंट second unit was company final account. Then third unit is related with holding company account. काय आहे होल्डिंग कंपनी? थोडंसं हे AS21 मध्ये मी तुम्हाला इंट्रोडक्टरी घेणारच आहे. AS21 इज रिलेटेड विथ होल्डिंग कंपनी. तिथे तुमची थोडीशी ओळख होणार आहे होल्डिंग कंपनीशी. ठीक आहे. सो इन धिस युनिट यू विल स्टडी मीनिंग अँड इंट्रोडक्शन ऑफ होल्डिंग अँड सबसिडरी कंपनी. तुम्हाला फक्त अभ्यासाला एकच सबसिडरी कंपनी आहे, वन सबसिडरी कंपनी आहे. ओके. इफ तुम्ही जर MCOMला ॲडमिशन घेतली, PGला ॲडमिशन घेतली, तर त्या अकाउंटमध्ये तुम्हाला काय आहे की मोर दॅन वन सबसिडरी कंपनीचा अभ्यास असेल. पण आत्ता काय आहे? इंट्रोडक्टरी स्टडी आहे. इथे एक होल्डिंग आणि एक सबसिडरीचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला आहेत. सो कन्सेप्ट ऑफ पर्सेंटेज ऑफ शेअर्स, कॅपिटल प्रॉफिट्स, रेव्हेन्यू प्रॉफिट, मायनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ह्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत. आणि या कन्सेप्टचा स्टडी करून यू हॅव टू प्रिपेअर द बॅलन्स शीट विच इज नोन ॲज कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी. आणि ह्या सगळ्या कॅपिटल प्रॉफिट, रेव्हेन्यू प्रॉफिट, मायनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल, हे सगळं कॅल्क्युलेट करून तुम्हाला काय करायचं आहे? कन्सॉलिडेटेड बॅलन्स शीट बनवायची आहे. अँड लास्ट पार्ट ऑफ दिस युनिट इज व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. आणि व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स हा थेरी अँड न्यूमरिकल प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये काय आहे? कन्सेप्ट ऑफ व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर. काय आहे व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर? त्याचं मिनिंग, इंट्रोडक्शन वगैरे. द नीड फॉर व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. का गरज आहे व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्सची? का शिकायचं आहे ते आपण इथे पाहणार आहोत. देन स्पेशल फॅक्टर्स अफेक्टिंग व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. काही फॅक्टर्स असतात इंटरनल, एक्सटर्नल, विच आर अफेक्टिंग ऑन व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स. ते कोणते आहेत ते इथे आपण शिकणार आहोत. अँड देन द मेन पार्ट ऑफ दिस युनिट इज मेथड्स ऑफ व्हॅल्युएशन. मेनली देअर आर 3 methods of valuation of shares, that is net asset method, yield basis method and fair value method. आणि या तिन्ही मेथडचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला, न्यूमरिकल प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत आणि जे मी तुम्हाला शिकवणार आहे. ओके. इंटरनल. आता काय आहे पेपरचं पॅटर्न कसं असेल? हे रेकमेंडेड बुक्स दिलेले आहेत. आता हे ऑनलाईनच जर राहिलं आपलं किंवा ऑनलाईन जरी नसेल तरी पण काय आहे? 40-60चा पॅटर्न आहे. 40-60 मीन्स 40 मार्क्स इंटरनल आणि 60 मार्क्स एक्सटर्नल. मग या 40 मार्क्समध्ये 20 मार्क्सच्या 2 टेस्ट, युनिट टेस्ट कंडक्ट केल्या जातील. और काही तुम्हाला असाइनमेंट दिल्या जातील, काही तुमचे सेमिनार्स घेतले जातील, काही ठिकाणी तुमचं प्रेझेंटेशन घेतलं जाईल, काही तुम्हाला फील्ड वर्क दिलं जाईल, काही लॅब प्रॅक्टिकल केलं जाईल, काही इंटर्नशिप सांगितली जाईल. आणि असे मिळून तुम्हाला इंटरनलचे 40 मार्क्स असतील. अँड एक्सटर्नल एक्झामिनेशन काय आहे? 60 मार्क्सची आहे. आणि ह्या सगळ्यासाठी हे 4 युनिटचा थरोली स्टडी तुम्हाला करायचा आहे. ओके. अकाउंट नेहमीच काय आहे? कॉमर्सच्या स्टुडंटना इंटरेस्टिंग आहे आणि ते आलंच पाहिजे. अकाउंट जर आलं नाही तर तो स्टुडंट कॉमर्सचा नाही. तुम्हाला अकाउंट इंटरेस्टिंग विषय आहे हा. आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतात, काही ॲडजस्टमेंट्स असतात, थोडासा आपल्या बुद्धीचा कस इथे लागतो आणि त्याचा आनंद पण आपल्याला मिळतो. ठीक आहे, मान्य की प्रॅक्टिकलमध्ये असणारं अकाउंट थोडंसं डिफरंट आहे,
आणि आपण जे शिकतो ते डिफरंट आहे. पण काय आहे की तुमचा बेस, अकाउंटचा जो बेस असतो तो बेस इथे तयार करून घेण्याचं काम आम्ही करतो आणि म्हणून तुम्हाला हे अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग वाटतं. लक्षात आलं? काय आहे आपल्या अकाउंटिंग, आपल्या पेपरचं नाव लक्षात आलं का सगळ्यांना? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 या सेमिस्टरचं. आणि हे 4 युनिट आहेत जे की आपण इथे शिकणार आहोत. अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स आहे, कंपनी फायनल अकाउंट आहे, होल्डिंग कंपनी आहे आणि व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स आहे. सगळ्या नोट्स, सगळ्या प्रॉब्लेम्स मी तुम्हाला सेंड करेन. सगळ्यांनी मोठी नोटबुक करायची आहे आणि त्या नोटबुकमध्ये सगळे प्रॉब्लेम्स हे लिहायचे आहेत, सॉल्व करायचे आहेत. आपण या पद्धतीने शिकणार आहोत. थोडंसं कोरोनाचं सावट अजूनही आपल्यावरती आहे आणि त्यामुळं प्रत्यक्ष आपण भेटू शकत नाही. मलासुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याची खूप ओढ आहे. पण हे कोरोनाचं सावट संपल्यानंतर निश्चितच आपण भेटूयात, आपण खूप बोलूयात. तुम्हाला काही जरी प्रॉब्लेम आला, तुम्हाला समजलं नाही तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आपल्या गुगल क्लासरूमवरती माझा नंबर आहे. सध्या तरी सगळ्या डिव्हिजनला मी एकटीच शिकवत आहे. खरं तर मी माझी ओळख तुम्हाला करून दिली, पण तुमची ओळख करून घेण्याची पण माझी खूप इच्छा आहे. पण आता काय आहे की आपण प्रत्यक्ष भेटू शकत नसल्यामुळे हे काम आपल्याला इथे जेव्हा आपण प्रत्यक्ष भेटू तेव्हा करता येईल. तुमच्या काही जरी डाऊट्स असतील, काही जरी तुमच्या शंका असतील, तुम्हाला काही समजलं नसेल तर बिनधास्त तुम्ही काय करायचं आहे, मला कॉन्टॅक्ट करायचं आहे. ओके. आणि एक्झामच्या सांगतील, तुम्हाला काही असाइनमेंट दिल्या जातील त्या वेळोवेळी तुम्ही मला सबमिट करायच्या आहेत. सध्या तुम्ही काय करायचं आहे, एक मोठी नोटबुक करा. त्याच्यामध्ये फ्रंट पेजला तुम्ही सगळं हे लिहून काढा. बाकी कुठल्या सब्जेक्टचं माहिती नाही मला, पण अकाउंटच्या सब्जेक्टला मात्र काय आहे की रायटिंग फार महत्त्वाचं आहे. नुसते व्हिडिओ ऐकून आणि तुम्हाला सॉल्व करता येणार नाही. जरी MCQs असतील तरी MCQसाठी सुद्धा ती कन्सेप्ट थरोली तुम्हाला समजलीच पाहिजे. ओके. थांबूयात. मोठा व्हिडिओ केला तर तो अपलोड होत नाही, म्हणून मी हा छोटे छोटे व्हिडिओ करते, तुम्हाला सिलेबस सेंड करते. ओके. थँक्यू. बाय बाय.